السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ خوشیوں کے ایام کربلا معلیٰ رجب المرجب یقیناً دلوں کو تسکین پہنچتی ہے اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ دن، جگہ اور اہل بیت علیہم السلام کی مناسبتوں کا ذکر کرنے سے۔ آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں 8 رجب المرجب ہے اور 21 فروری ہے، اتوار کا دن ہے۔ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 474 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے عنایت فرمایا، ورنہ اگر ہم اپنی جانب دیکھیں تو یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے نام کی مالا جپنا فرشتوں کا ہی کام نظر آتا ہے۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان و ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید شیر علی شاہ کاظمی صاحب خیرپور میرس سندھ پاکستان سے، اور نوحہ خان فیض غازی پور یو پی انڈیا سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ منقبت خان نوید زیدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے۔ انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال شرکاء، سامعین اور جو اہل بیت علیہم السلام کے لیے جس انداز میں بھی خدمت کر رہے ہیں ان سب پر رحمت برکت نازل فرمائے، اور جلد کربلائے معلیٰ کی پہنچنے کی دعا اور عافیت کی دعا کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں، اور آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ بھی ہیں۔ وہ دوستان جو اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کے لیے صحت و عافیت کی دعا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان فیض غازی پوری صاحب غازی پور یو پی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولا علیہ السلام مدد۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے معلیٰ کی پاک سرزمین پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ کرم غازی عباس کا قبل اس کے کہ میں اپنے سفر کا آغاز کروں، بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں جسمانی طور پہ تو نہیں لیکن روحانی طور پہ کربلائے معلیٰ میں موجود ہوں، اور آپ کے ذریعے سے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور دنیا میں تمام شیعان حیدر کرہ جی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ لگتا ہے آواز میں کوئی کٹنگ پیدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں جیسے ہی آواز کنیکٹ ہوتی ہے۔ جی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جسمانی طور پہ تو نہیں لیکن روحانی طور پہ ضرور کربلائے معلیٰ میں موجود ہوں، اور آپ کے ذریعے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور تمام دنیا میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعد علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم وغم سین جلیل بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ 4 مصرعوں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، واہ۔ رب کونین آپ کی آواز کٹ گئی ہے درمیان میں۔ اگر آپ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ جناب فیض، ہاں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے طرف ثانی سے، اس وجہ سے کٹنگ ہو جاتی ہے بار بار آواز کے اندر۔ بہرحال اس وقت تک ہم آپ کے لیے کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک شعر کافی دنوں سے جی چاہ رہا ہے میں آپ کے حضور پڑھوں، لیکن وقت گزر جاتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ فلک پہ روز نکلتا ہے چاند کربل میں، فلک پہ روز نکلتا ہے چاند کربل میں،
हुसैन आपके रोज़े से रोशनी लेकर, हुसैन आपके रोज़े से रोशनी लेकर। कभी कभार करबला मौला में आप आए हों तो देखेंगे अयाम जब चाँद के हों, जिस तरीके से शब कमरी होती हैं, मसलन 10, 11, 12, 13, 14, इन शबों में कभी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर चाँद नज़र आता है तो दो कमर बनी हाशिम और कमर आसमान का आपस में एक साथ ऐसा इम्तज़ाज होता नज़र आता है, दिल को अजीब लुभाता हुआ मंज़र नज़र आता है यहाँ पे। और जब आसमान पे आप देखेंगे चाँद को तो देखिए दुनिया के अंदर कितनी तरक्कियाँ हो गई, कितना कुछ बना लिया गया, लेकिन खुदावंद मुताल के बनाए हुए चरागों की दिलकशी अजीब व गरीब ही है। कभी सूरज गरूब हो रहा हो, समंदर के किनारे पर जाकर देखें, और जब चाँद निकला हुआ, इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के चाँद भी ऐसे ही हैं। आज आमद है जनाबे अली शब लग रही है, जिस तरीके से 9 रजबुल मुरज्जब को शब आमद है जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम की। तो जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से भी हम आप सबको मुबारकबादी पेश करेंगे कि जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम की आमद यकीनन ऐसी खुशी का मौसम है कि जिसके लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईदी तलब करना चाहिए। दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैज़ गाजीपुरी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिएगा जनाब। माजरत चाहते हैं सरकार, बीच में आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी नेटवर्क की वजह से। जी, दुनियावी वसीलों का यही हाल है, कोई मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं दोबारा शुरू करता हूँ। इनायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे कौन के राज़ों को अली कहते हैं, वाह। दीने इस्लाम के नाज़ों को अली कहते हैं। वाह। तुम तो कहते लगता है मुसलसल प्रॉब्लम जा रही है भाई की जानिब से, आवाज़ कट जाती है दरमियान में। दोबारा कट गई आवाज़। देखें, जब तक वसल नहीं होते हम आपको शेर सुना लेते हैं। ए असगर तू सभी की थी, ए असगर तू सभी की थी सदा बिस्मिल्लाह, ए असगर तू सभी की थी सदा बिस्मिल्लाह, घर में अब पूरी हुई करबो बला बिस्मिल्लाह। शाह ने कान में असगर के कोई बात कही, शाह ने कान में असगर के कोई बात कही, मुस्कुराते हुए असगर ने कहा बिस्मिल्लाह, मुस्कुराते हुए असगर ने कहा बिस्मिल्लाह। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शब है जो दोस्तान ने अशार लिख कर भेजे हैं, मैं आपके हुजूर पढ़ देता हूँ ताकि उनकी भी गायबाना तौर पर करबला में हुजूरी हो जाए, और दुआ गो हूँ इन ज़िक्र लिखने वालों का खुदावंद मुताल शुमार करबला के ज़ायरीन में फ़रमाए और जल्द करबला मौला आने की सादत नसीब फ़रमाए। सुन्नत हक़ निभाना वाजिब है, सुन्नत हक़ निभाना वाजिब है, मदहे असगर सुनाना वाजिब है, हुरमला के मकाम मातम है, हुरमला के मकाम मातम है, आज शब मुस्कुराना वाजिब है। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की आमद की शब है, 9 रजबुल मुरज्जब है। बहरहाल जो दोस्तान अपने इर्द गिर्द के जश्न वाले मकामात पर गए हैं, जश्न मना रहे हैं, उन सब के लिए भी मुबारकबादी, और जो जानते नहीं थे या जिनके इल्म में नहीं था, जिन्हें मालूम नहीं हो सका था, उन सब को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। और अगर मुमकिन है तो कोशिश कीजिए छोटा सा जश्न अपने बच्चों के साथ मना लीजिए। कम से कम जश्न यही होता है कि जो भी शीरीनी मयस्सर है, जिस तरीके से अगर दुकानें बंद हो गई हों, लॉकडाउन के ज़माने चल रहे हैं, तो आम तौर पर घरों में ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को जारी रखने के लिए घर में मौजूदा जो भी शीरीनी होती है पेश कर दी जाती है, और टॉफ़ीज़ हो सकती हैं, चॉकलेट्स हो सकती हैं, आइसक्रीम हो सकती है, या घर में जो भी आप हलवा या जश्न के लिए कुछ बना सकते हैं। कम अज़ कम बच्चों को ऐसी तालीमात देने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोग बनाते रहा कीजिए, ताकि बच्चों की फितरत के अंदर आ जाए कि मौला का जिक्र करना है, खुशी के दिन खुश होना है, और आज़ादारी के दिन में आज़ादारी मनानी है।
हमारे साथ मौजूद हैं शायर नोहा खान व ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद शेर अली शाह काज़मी साहब, खैरपुर मीरत सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। जनाब शेर अली शाह काज़मी साहब, मेरी आवाज़ को समाअत फरमा रहे हैं? लगता है आज नेटवर्क मुकम्मल तौर पे धोखा देने पर आमादा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार कॉल्स कट रही हैं। इंशाल्लाह देखें जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, जो नसीब मुकद्दर हमारा वो पेश हो जाएगा। बाकी रहा ये कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम न किसी शख्स का मोहताज है, न किसी दुनियावी वसीले का मोहताज है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी था, है, रहेगा। हम नहीं थे तब भी था, हम हैं तब भी है, हम नहीं होंगे ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होगा। हमारे जैसे न जाने कितने आए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह के अंदर खाक रोबी करते हुए चले गए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम बुलंद है, बुलंद था, बुलंद रहेगा। हम सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपनी बारगाह के, हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अगर हमें अपनी बारगाह का खाकरूब बना लें, बड़ा मकाम है, बड़ा शरफ़ है। इसीलिए ज़माने कदीम के अंदर या थोड़े से ज़माने बईद के अंदर भी लोग इमाम बारगाह का बानी नहीं लिखा करते थे, और अब भी नहीं लिखते। मुतवल्ली नहीं लिखा करते थे, बल्कि क्या लिखा करते थे? खाकरूब, खाकरोब ज़ैनबिया मसलन, खाकरोब फ़लान बारगाह के, और इसी तरीके से खाकरोब फ़र्श अज़ा, और इसी तरीके से मजलिस के बानी को भी यही लिखा करते थे कि खादिम फ़र्श अज़ा, ये लिखा जाता था। बहरहाल ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ निस्बतें हासिल करने के लिए ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आने वाली नस्लें जिस तरीके से मैं नहीं कहता बेबहरा होती जा रही हैं, दीन हमारी ज़िंदगियों के अंदर जिस तरह से कम रंग होता जा रहा है, उसके लिए हमारे लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ छोटी छोटी बातों को दोहराएं, बच्चों को याद कराएं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमने छोटा समझ के भुला दिया है, और हम उन बातों को इतना छोटा समझने लग गए हैं कि हम बड़े बड़े बातों को, बड़ी बड़ी बातों को भी भुलाने पर आ गए हैं। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमने मरूर ज़मान के साथ छोटा समझ लिया है, लेकिन यकीनन वो जिस तरीके से छोटे छोटे अमल थे, वो छोटी छोटी बातें ही तस्बीह बन के कामिल इबादत बन जाया करती हैं। लिहाजा हमें मुतवस्सिल रहना चाहिए इन छोटी बातों से। काले कपड़े पहन के जाएं या काले कपड़े पहनकर ना जाएं, मजलिस में हो जाया जा सकता है, लेकिन जितना भी खलूस पेश किया जा सके या हम खलूस पेश कर सकते हैं, वो हमारे लिए लाजमी है पेश करें, क्योंकि हम अपनी तरबियत कर रहे होते हैं। जो चीज़ हम तरबियत के अंदर, अपनी फितरत के अंदर, अपने बदन के अंदर, अपने बदन के ऊपर तारी करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक मिजाज सानिया, फितरत सानिया बन जाता है, और हम उसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इखलाक हसना के तौर पर पेश करते हैं, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उसे पुररंग बना देते हैं, और उसका रंग यकीनन हमारे लिए इज़्ज़त का सबब बन जाता है। बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अंदर यकीनन आप मुझे देख रहे हैं, रोज़ाना ही देखते हैं। खुदावंद मुताल के दुआ है कि आप करबला आएँ और हमारी मुलाकात हो, यहाँ पर मुलाकात हो। करबला मौला के अंदर गो के कमकमे ज़्यादा रोशन नहीं किए गए हैं, लेकिन कल 9 रजबुल मुरज्जब हो जाएगी, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की आमद हो जाएगी। लॉकडाउन की कैफियत है और यकीनन थोड़ी सी सुनसानी भी पाई जाती है। इस मौसम के अंदर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और बैनुल हरमैन में चलने का मज़ा ही कुछ और है। हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद शेर अली शाह काज़मी साहब, खैरपुर मीरत सिंध पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाह कीजिएगा जनाब। जी किबला, सबसे पहले तो मैं करबला आलमी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काटते हुए अर्ज करूंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और ये प्रोग्राम का नाम ये करबला है। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी ये करबला। जी किबला, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले मैं एक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान का एक कसीदा, तमाम बेहतरीन कलाम है। हो करे जो आदा निभाना, हुसैन जानता है।
करे जो वादा निभाना हुसैन जानता है खुदा का दीन बचाना हुसैन जानता है करे जो वादा निभाना हुसैन जानता है कुरान पढ़ना है आसान मस्जिदों में मगर कुरान पढ़ना है आसान मस्जिदों में मगर तना पे पढ़ के सुना करे जो आदान पाना हुसैन जानता है जो अंबिया को भी मुश्किल दिखाई देता है जो अंबिया को भी मुश्किल दिखाई देता है वो काम कर के दिखाना हुसैन जानता है करे जो वादा निभाना हुसैन जानता है नमाज छोड़ दी कैसे ए मातमी तूने नमाज छोड़ दी कैसे ए मातमी तूने न करना को इबाना हुसैन जानता है करे जो वादा निभाना हुसैन जानता है और किबला क्योंकि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद के दिन चल रहे हैं मेरा दिल कह रहा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के शान का एक कसीदा सुनाऊं इनायत हो काबे में जो आई है ममनून खुदाई है ए बिनते असद तूने तौहीद दिखाई है काबे में जो आई है ममनून खुदाई है ए बिनते असद तूने तौहीद दिखाई है मेरे लगते जिगर अभी सो भी जा बड़ी दूर सवेरा है बचपन में ही फलानों सा अंदाज क्यों तेरा है एनुल्लाह कहूँ इसको वजहुल्लाह कहूँ इसको तस्वीर खुदा की है जो तूने उठाई है
काबे में जो आई है ममनून खुदाई है ए बिनते असद तूने तौहीद दिखाई है खालिक का करूं जितना अदा वो शुक्र भी थोड़ा है वाह वाह पालूंगी मैं आगोश में जिसे मेरा भी मौला है जी चाहे तुझे देखूं और वक्त ये थम जाए ए नुल्ला से नैनों ने मेरी नींद चुराई है काबे में जो आई है ममनून खुदाई है ए बिनते असद तूने तौहीद दिखाई है आगोश तारत में तेरी एक सवलिया आया वाजिब हुए सजदे उधर जिस जा पे अली आया वाजिब हुए सजदे उधर जिस जा पे अली आया एहराम जो बांधे हैं तवाफ जो जारी है ये हज तेरे बेटे की बस मुंह दिखलाई है ये हज तेरे बेटे की बस मुंह दिखलाई है सुभान अल्लाह जी किबला में अगर आपकी इजाजत हो जी तो एक और कसीदा मौला की शान का तकरीबन 3 मिनट है आपके पास बिस्मिल्लाह कीजिए जी किबला बस हो पढ़ा के कलमा हकदा कीता दीन नू आजादे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद वाह 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 हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद लुटा के अपना घर अल्लाह कीता खुदा दा घर आबाद लुटा के अपना घर कीता खुदा दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद नमाज विच सजूद विच आजान विच हुसैन वाह सुभान अल्लाह तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन वाह 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 तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन नबी दे सदके पूरी हुई दीन दी मुराद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद माशाअल्लाह यजीद अपनी जिंदगी नु शर्मनाक कर गया हुसैन नाल लड़के अपनी मौत आप मर गया हुसैन नाल यजीद कल भी मुड़सी
अज भी मुड़दा बाद यजीद कल भी मुड़दा सी ते अज भी मुड़दा बाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद खुदावंद मुताला आपकी हुसैन तौफीकात में जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ। आपने बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ज़िक्र पेश किया। दुआ गो हूँ इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला पहुँच कर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में ज़िक्र की सआदत नसीब हो। दुनिया व आखिरत में खुदावंद मुताला आपको इस ज़िक्र के साथ पैवस्त रखे और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद शेर अली शाह काज़मी साहब खैरपुर मीरत सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आप पर सलामतियाँ बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। हमारे मेहमान जो शुरू में इंडिया से पढ़ रहे थे नुहा खान फैज़ गाज़ीपुरी साहब गाज़ीपुर यूपी इंडिया से, उनका नेट वीक था। उन्होंने फरमाइश की है कि मेरे पढ़े हुए कलाम को हतमन आज चलाया जाए, लिहाजा उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है। आइए मिलकर सुनते हैं जी। बिस्मिल्लाह। कुल्लु हम्मे व गम्मे से जलील बे अज़मति के अल्लाह बे नबुव्वति के या मोहम्मद बे विलायति के या अलियो या अलियो या अलियो। कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मेरी आवाज़ कट रही थी, लिहाजा मैं अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। रब को नैन के नाज़ों को अली कहते हैं, रब को नैन के राज़ों को अली कहते हैं, दीन इस्लाम के नाज़ों को अली कहते हैं। तुम तो कहते कहते हो अली जुज़्वे इबादत ही नहीं, हम रसूलों की नमाज़ों को अली कहते हैं, हम रसूलों की नमाज़ों को अली कहते हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से एक मतलब और 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ, आखिर में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। इनायत हो। जब भी ज़िक्रे अबू तुराब किया, 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 मुझको खालिक ने लाजवाब किया। जब भी ज़िक्रे अबू तुराब किया। और हम अपने घरों पे परचम क्यों लगाते हैं? जब हमारे आइम्मा की या अहले बैत में से किसी की विलादत होती है तो हम अपने घरों पे सुर्ख परचम लगाते हैं और गमों में स्याह परचम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। सुर्ख परचम खुशी में गम में स्याह, सुर्ख परचम खुशी में गम में स्याह, घर को यूं मजहबी किताब किया। जब भी ज़िक्रे अबू तुराब किया, ओ बाबे गाजी पे आके साइल ने, बाबे गाजी पे आके साइल ने
باب غازی پہ آ کے سائل نے جو بھی چاہا وہ دستیاب کیا، جب ذکر ابو تراب کیا، وہ ایک گھر میں بچھا کے فرش عزا، ایک گھر میں بچھا کے فرش عزا، ایک گھر میں بچھا کے فرش عزا، یوں 72 گنا ثواب کیا، جب ذکر ابو تراب کیا، اور جن سے ناراض ہی رہیں زہرا، جن سے ناراض ہی رہیں زہرا، جن سے ناراض ہی رہیں زہرا، تم نے ان سے بھی جی جناب کیا، جب ذکر ابو تراب کیا۔ اور مختم ملاحظہ فرمائیں گے، بسم اللہ۔ فیض بھی فیض یاب ہے ان سے، فیض بھی فیض یاب ہے ان سے، فیض بھی فیض یاب ہے ان سے، جس نے کانٹوں کو بھی گلاب کیا، جب ذکر ابو تراب کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جاوید بھائی اور ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس خدمت کے لیے انہوں نے دعوت دی، اور جاوید بھائی کے ذریعے سے میں دعا گو ہوں کہ جاوید بھائی کی ٹیم اور دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے مولا الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، دنیا و آخرت میں یہ ذکر آپ کے لیے مشعل راہ رہے، اور اس ذکر کا صدقہ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، آپ کا خاندان، آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے آباد رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کی نسلیں آباد رہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان فیض غازی پوری صاحب، غازی پور یو پی انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، اور دعا گو ہوں نیکسٹ ٹائم آپ کے ہاں نیٹ ورک ٹھیک ہو، تاکہ آپ خود بے ذاتے ہی اپنے زبان مبارک سے بالمشافہ پڑھیں اور مومنین کو اپنے اس کلام سے فیضیاب فرمائیں۔ تیسرے مہمان جو تھے ہمارے شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ و منقبت خان نوید زیدی صاحب، ٹورنٹو کینیڈا سے۔ صبح ان سے کنٹیکٹ کیا تھا تو وہ اپنے علاقے کا وقت پوچھ رہے تھے، میرے یہاں کا کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے میسیجز تو بھیجے تھے، لگتا ہے وہ ٹائم کی کوئی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں فرما سکے۔ بہرحال دعا گو ہوں خداوند متعال ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کی توفیق ہمیشہ ملتی رہے، اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں ہمارے لیے محترم المقام ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا ایک خانوادہ سا بن گیا ہے، ایک گھرانہ سا بن گیا ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والوں کا، اور اسی اعتبار سے ہم حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں شرکت فرماتے ہیں ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ایک حق کو بچائے رکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جناب سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے دعا کے لیے کہا ہے کہ یا کریم امام حسین علیہ السلام ہماری مشکلات میں آسانی عطا فرمائیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، الہی آمین۔ پھر لکھا بہت خوب ذکر پیش کیا، سلامت رہو۔ یہ یقیناً ذکر کے لیے تعریف داد و تحسین کی گئی ہے، تو آخر میں جو پڑھنے والے تھے تقریباً 7 منٹ اگو لکھا گیا ہے، تو اس میں جناب فیض غازی پوری صاحب کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مولا ہمیں اپنے فرش اعضاء کا خاک روب بنا لیں، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں،
اور لکھا یا علی مدد، یا علی مدد حق حیدر، مولا آپ کے اس نعرے کو قبول فرمائیں، اور یا علی ادرکنی، مولا آپ کے اس استغاثے کو قبول فرمائیں، اور سلام یا حسین لکھا، مولا آپ کی اس سلام کو قبول فرمائیں، اور زہرا صاحبہ نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین واقعی قابل فضل العباس علیہ السلام لکھ کر بھیجا، مولا آپ کے اس سلام اور زیارت کو قبول فرمائیں۔ سکینہ علی صاحبہ نے سلام، مولا علیہ السلام مولا کو سلام کیا، مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ ضامن علی چانڈیو صاحب نے ایموجی پھولوں کی بنا کر بھیجی ہے، مولا قبول فرمائیں، اور مولا حسین کی زری پاک پر میرا سلام بولیں آغا جان۔ یقیناً ہم آپ کی طرف سے شروع میں بھی زیارت پڑھتے ہیں، مولا کی زری میں بھی آپ کی طرف سے دعا گو ہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اور آپ کو بھی جلد آ کر یہاں پر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائیں۔ آصف علی مہر صاحب نے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین علیہ السلام لکھ کر بھیجا۔ یقیناً دور سے سلام کریں، قریب سے دل تو بھر ہی آتا ہے، مولا آپ کی اس رکت کو قبول فرمائیں۔ آصف علی مہر صاحب نے التماس دعا لکھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اور آصف علی مہر صاحب نے السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علمدار علیہ السلام لکھ کر بھیجا، مولا عباس علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ آصف علی مہر صاحب نے یا ساقی عطاشہ کربلا لکھ کر بھیجا، مولا آپ کے اس سلام کو قبول فرمائیں، اور آپ کو بھی جلد آ کر اپنی بارگاہ میں دعائیں مانگنے اور زیارت کرنے کا شرف نصیب فرمائیں۔ یقیناً دل تو چاہتا ہے کہ یہ وقت تمام نہ ہو اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، تو مولا آپ کی دعائیں کو قبول فرمائیں اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ یہ دوستان نے جنہوں نے لکھ کر بھیجا ہے ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں۔ کافی سارے دوستان، کیونکہ یہ تھوڑا سا پروگرام، کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ٹی وی پروگرام ہے، یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، تقریباً 1 آدھ منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کافی دوستان میری دعائیں سن رہے ہوں گے، اور آپ لکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ نے بھیج دیا ہے، لیکن آپ ڈیلے بھیجتے ہیں دعائیں تو وہ رہ جاتی ہیں، اس لیے میں آپ کا شکوہ سمجھ سکتا ہوں۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اور یہ جناب فاخرہ نزلی صاحبہ، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، روزانہ اپریشیٹ کرتی ہیں ہمارے پروگرام کو، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ یقیناً دعائیں ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں جب تک رواں دواں ہیں، ہمارے دلوں میں بھی دعائیں ہیں، زبان پر بھی دعائیں ہیں، فکروں میں بھی دعائیں ہیں۔ جب کسی محتاج کو دیکھتے ہیں زبان سے دعا نکلتی ہے، جب کسی پریشان حال کو دیکھتے ہیں تو پریشان حال کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے، جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں بیمار کی شفا یابی کے لیے دعا نکلتی ہے، مقروضوں کے قرض کے لیے ہمارے ادائیگی کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے، بے روزگاروں کے لیے بھی دعا گو ہیں، جو آج اس دنیا سے چلے گئے ان کے آسانی قبر کے لیے، آسانی راہ قبر کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں۔ بہرحال ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہماری ایک ہی دعا ہے، جو دعا مانگیں گے، جب بھی جس نیت سے آپ دعا مانگیں گے، دعا حجت خدا کے لیے ہوگی، پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی۔ آئیں مل کر مانگتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔